अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाहय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोग जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरहुर्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टद्दैव जीवातवे नमः। श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं वैवल्लभां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्गतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியுடையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்தோம் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தரத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லை எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பிறங்கேத்தை ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் ஒழிகின்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாயிராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவேயருவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పరమ కృపాళువులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు ఈ సంసారంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నటువంటి మన దుస్థితిని చూసి మనల్ని ఎలాగైనా తరింపచేయాలి అనేటువంటి భావంతో వారిపైన ఈ గుణాలన్నీ ఆరోపించుకొని అద్భుతంగా రచించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలు 4 వేదాలతో సమానమైనటువంటి 4 దివ్య ప్రబంధాలలో తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనం కొంచెం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నము చేస్తున్నాము. అందులో 3వ పదిలో ప్రవేశించాం. 2వ తిరువాయిమలిలో ఇవాళ 6వ పాసురంలోకి వచ్చాం. ఈ తిరువాయిమలి అంతా కూడా పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని
ఎప్పటికి చేరతాను, ఎప్పటికి చేరతాను, ఎప్పటికి చేరతాను అనే ఆర్తిని తెలియచేస్తోంది అని మనం చెప్పుకున్నాము. 6వ పాసురం ముందుగా கிற்பன் கில்லேன் என்றிலன் முனநாளால் அற்பசாரங்கள் அவை சுவைத்து அகன்றொழிந்தேன் பற்பல் ஆயிரம் உயிர் செய்த பரமா நின்னற்பன் சோதித்தாள் நடுவுவது எஞ்சான்றே. கிற்பன் கில்லேன் என்றிலன் முனநாளால் அற்பசாரங்கள் அவை சுவைத்து அகந்தொழிந்தேன் பற்பலாயிரம் உயிர் செய்த பரமா நின்னற்பொன் சொதித்தாள் నడువదు ఎంజాన్రే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాము. తండ్రి కిర్పన్ కిల్లేన్. కిర్పన్ అంటే చేస్తాను, కిల్లేన్ అంటే చెయ్యను. జంట పదాలు ఇవి రెండు కూడా. కిర్పన్ కిల్లేన్ చేస్తాను, చెయ్యను. ఎండ్రియిలన్ అని నేను చెప్పలేదు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించాక ఏమి చేస్తాను అని చెప్పలేదో, ఏమి చెయ్యను అని చెప్పలేదో మనకి వివరణ ఇస్తారనమాట. నువ్వు చెయ్యమన్నవన్నీ చేస్తాను అని అనలేదు, నువ్వు వద్దన్నవన్నీ మానతాను అని అనలేదు. కిర్పన్ కిల్లేను చేస్తాను, చెయ్యను అని ఇలా చెప్పిన వాడని కాను. ముననాళాల్ చాలా కాలం నుంచి అల్పసారంగల్ అవై సువైత్. అల్పసారంగల్ అల్ప సారము కలిగినటువంటి అంటే ఎందుకు ఉపయోగపడనటువంటి అవై వాటిని, అవి ఏమిటో కూడా చెప్పడానికి అసహ్యం అన్నమాట. వాటిని అనుభవించ అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ సుఖాల కోసం తాపత్రయపడ్డాను. సువైత్ వాటిని అలా అనుభవించి అగన్నొయిందేన్ తొలగాను. ఎందుకు తొలగాను? ఇంకా ఇంద్రియాలకి శక్తి లేక తొలిగానే గాని శక్తి ఉంటే ఇంకా విడిచిపెట్టేవాడిని కాదు. అంత భోగాల్లో పడి మొలిగిపోయాను. పల్లాయిరం ఉయిర్ செய்த పరమా. లెక్కలేనన్ని ప్రాణులు, వేల ప్రాణులు, లక్షల ప్రాణులు, కోట్ల ప్రాణులు. ఉయిర్ అంటే ప్రాణులు. వాటిని సైద పరమా సృష్టించినటువంటి ఓ పరమాత్మ నిన్నల్పొన్ సోది. నిన్న నీ యొక్క నల్ మంచిదైన, పొన్ను బంగారం లాంటి, సోది ప్రకాశవంతమైన, తాళ్ళు శ్రీపాదములను. పాదాలకి ఎన్ని విశేషణాలు వేశారో చూడండి. ఒకటి నల్, ఎంత బాగున్నాయో. పరమ విష్ణోపదే పరమ అని మనం నిన్న చెప్పుకున్నామే సుప్రభాతంలో. ఒకదానికొకటి సమంగా చక్కగా అమరి అందంగా రెండు పువ్వులను చేర్చినట్లుగా ఉండేటువంటి పాదాలు. తర్వాత పొన్ను బంగారంలా మెరిసిపోయేటువంటి పాదాలు. సోది ప్రకాశవంతమైనటువంటి పాదాలు. ఎండిపోయి రక్త ప్రసారాలు ఆగక మచ్చలు వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పడి ఉండే పాదాలు కావు నీవు. అందంగా ఉన్నాయి, మెరిసిపోతున్నాయి, పువ్వుల్లా ఉన్నాయి, చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించేంత మనోహరంగా ఉండేటువంటి తాళ్ళు పాదాలని అణగువదు ఎంజాన్రు పొందుట ఎప్పుడు. నేను నీ దివ్యమైనటువంటి పాదాలని చేరడము ఎప్పుడు అంటే ఇందులో ఒక పశ్చాత్తాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఏమని? మంచి పనులా చెయ్యి అంటే సరే చేస్తాను అని అనలేదు, సరే చేస్తాను అని అనలేదుకి కిర్పన్ అనమాట. కిల్లేన్ చెయ్యను అనలేదు, వద్దురా ఇవన్నీ చెడ్డ పనులు చెయ్యకురా అంటే సరే చెయ్యను అనలేదు. అంటే ఈ రెండు మాటలకి మొత్తం మీద సారం ఏంటంటే నీ మాట వినలేదు. అకారణ కారణ రెండు మాటలు ఉన్నాయండి. కరణ అంటే చేయవలసినవి, అకరణ అంటే చేయకూడనివి. కరణాకరణములు చేయవలసినవి, చేయకూడనివి. అవేవో తెలుసుకోలేదు, సరేలే అని నీ మాట నేను ఏమాత్రము
వినలేదు, మంచి వినలేదు, చెడే చేస్తానని అందులోకే పోయాను. అసత్కర్మలు మానుతాను అన్న మాటని నేను అననే లేదు అని చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. 53వ పేజీ. ఆరాం పాటు ఎన్నై పాతాల్ హిట్ట విరగిల్లై. ఇదిగో నా విషయం చూడు, మన ఇద్దరం ఎలాంటి వాళ్ళమో చెప్తాను చూడు. నన్ను చూసావా, నీ దగ్గరికి రావాలన్న కోరికే లేదు. అసలు నాకు ఆలోచనే లేదు. అది నా గొప్పతనం. అలాంటి గుణాలే నా దగ్గర లేవు, అలాంటి ఉపాయాలే నా దగ్గర లేవు, అలాంటి ఆలోచనే నా దగ్గర లేదు. రావాలనే నేను అనుకోవట్లేదు. అంత గొప్పవాడిని నేను. ఉన్నై పాతాల్, నిన్ను చూసానా, తప్ప విరగిల్లై, దూరము చెయ్యకుండా దగ్గరికి తీసుకునేటువంటి స్వభావమే నీది. ఎప్పుడు దగ్గరకే తీసుకుంటావు, వద్దు అనవు, దూరం చెయ్యవు. నువ్వు చూస్తే నా వైపు వస్తున్నావు, నేను చూస్తే విషయాల వైపు వెళుతున్నా. అది సంబంధం ఇక్కడ. నేను ఇటువైపు పరిగెడుతుంటే నువ్వు నా వైపు వచ్చి పరిగెట్టుకొచ్చి పట్టుకుందావనేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నావు. ఆన పిన్బు, ఇంకా అంతేకాదు, పోన్లే పోతే పోయానని కాదు, నిరతిశయ భోగ్యమాన ఉన్ తిరువడిగళై కిట్టువదు ఎంగిరార్. నిరతిశయ భోగ్యమానములు, చెప్పలేనంత భోగ్యంగా ఉండేటువంటి ఉన్ తిరువడిగళై, నీ పాద పద్మాలని కిట్టువదు ఎంగిరార్. ఇంకా నేను ఎలా చేరతానయ్యా? నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, నేను నీ వైపే రాకుండా అటువైపు పోతున్నా. పాపం నువ్వేమో నన్ను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఎప్పుడు వస్తాను, ఎప్పుడు నిన్ను చేరతాను? విధి నిషేధంగళకు వస్య నన్రెక్కే ఇతర విషయ ప్రవణనాయి కైగలిందుకోననాన్. నాకు 2 గొప్పతనాలు ఉన్నాయి. విధి నిషేధంగళు. విధి అంటే ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పడం. ఏమిటి? వేదం ఏం చెప్పింది? సత్యం వద, ధర్మంచర, స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమద. ఇగో ఎప్పుడు నిజమే పలుకు, ఎప్పుడు ధర్మ మార్గంలో ఉండు. ఇన్ని విధివాక్యాలు చెప్తే సరే అనలేదు. నేను ఎప్పుడు ఒక్కరోజు కూడా సరే అన్నమాట అనలేదు. నిషేధము అంటే వద్దు అన్నటువంటిది అన్నమాట. ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటి దానికి, ఎలా ఇవ్వకూడదు అనేటువంటి దానికి ఎన్నో రూల్స్ చెప్పింది వేదం. ఏవి చెయ్యకూడదు, స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమద, నీవు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాల నుంచి పక్కకి వెళ్లకు, దూరం చేయకు, నిత్యం అనుసంధానం చేసుకో. నకలంజం భక్షయే, మాంసాదులు అన్నీ తినకు. ఇలాంటి నిషేధాలు అన్నీ ఉంటే వశ్యనండ్రికే, ఆ వశైపోయి దానికి లొంగిపోయి ఏదొద్దంటే అదే చేయాలనిపిస్తుంది. అయ్యా ఈ మనస్సు ఏంటో, వద్దన్నవి చేయడానికి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ చెయ్యమన్నవి చేయడంలో ఉండడం లేదు. ఇంకా ఇంకో గొప్ప లక్షణం కూడా ఉంది నాకు. ఇతర విషయ ప్రవణన కైకజిందు పోననాన్. నువ్వు ఏవి వద్దంటావో ఆ విషయాలను పట్టుకోవడానికి పరిగెట్టుకెళ్ళి ప్రయత్నం చేయాలనిపిస్తుంది. వద్దన్నావు కాబట్టి చేయాలనిపిస్తుంది. అదో విశేషం. ఏదైనా సరే వద్దంటే మనకి దాని మీద దృష్టి. ఇదిగో పొరపాటును కూడా మీరందరూ ఈ గుప్పిటి కేసు చూడకండి అన్నా అనుకోండి, ఏముంది దాన్ని తప్పకుండా అందరూ దానికేసి చూస్తారు. అలా వద్దు అని అన్నావు కాబట్టి దాని వైపే చూడడం అనేటువంటిది నాకు ఒక అలవాటు అయిపోయింది. ఇలాంటి నేను తిరువడిగల కెట్టువదన్న ఎంగరార్, నీ పాదాలని ఎలా చేరతాను స్వామి. తెర్పన్ కిల్లేన్ ఎండ్రిలన్. తెర్పన్ అంటే నేను సరేలే చేస్తాను అనలేదు, చెయ్యను అనలేదు. ఈ 2 బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. చెయ్యమన్నవి చేస్తాను సరే అనలేదు, వద్దన్నవి మానుతాను సరే అనలేదు. ఈ 2 కూడా నేను అనలేదు. ஆகவே பகவத் விஷயத்தில் வந்தால் இச்சைக்கு மேல்பட ஓர் ஆயாசம் இன்றிக்கே பேத்தில் வந்தால் అపునరావృత్తి లక్షణమాயிருக்கும். అప్పుడు పెరుమాళ్ళు అందంగా ఒక మాట అన్నారు. ఏంటంటే భగవద్ విషయంలో ప్రవర్తించాలి అని శ్రమ పడక్కర్లేదు, కోరిక ఉంటే చాలు.
దానికి మంచి ఫలితం వస్తుంది, పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్షం వస్తుంది. కోరిక ఉంటే చాలు, పొందాలి అనే ఆశ ఉంటే చాలు. ಅದಕ್ಕೀಡಾಗ ಒನ್ನೇ చెయ్యవల్లిరే, అది కూడా చేయలేరా, అనుకోలేరా? నాకు కావాలి కావాలి అని కనీసం అనుకోలేరా? ఎన్రాల్ అన్నట్లుగా అనిపించింది నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి. ఓం ఓం సరే, తమిళియన్స్ ఆమ్ ఒకటి ఓం ఒకటి, తమిళియన్స్లో కేరళేట్స్లో వీళ్ళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆమ్ అంటారు కేరళేట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా. సరే సరే, అలాగ ఓం అంటారు తమిళియన్స్. ఓ సరే అలాగే అను, ఆమా అవును అవును, ఇలాంటి పదాలని వ్యాఖ్యానంలో మనకి పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు. ఓం అప్పటి సైగిరేన్ ఎండ్రిలేన్, సరేనలేదయ్యా నీ మాటలని. ఇతర విషయ ప్రావణ్యమాగిరిదు ఆయాసం గనత్తు పేత్తిల్ ఒండ్రిండ్రికే ఇరుప్పదన్రు అత్తై తవిర వెళ్ళిరే ఎండ్రాల్. పోనీ ఇతర విషయాల ఎందు కోరిక కలిగినటువంటి మనస్సుని ఇటువైపు భగవంతుడి వైపు తిప్పచ్చు కదండి, చెడుని వదిలేయచ్చు కదండి అంటే, సరే వదిలేస్తాను అని కూడా అనలేదు. రెండు విషయాలు, మంచిని పట్టుకుంటాను అనలేదు, చెడుని వదిలేస్తాను అనలేదు. మీరు చెప్పారు, చెప్పవలసినంత మీరు చెప్పారు. నా మనస్సు మీరు ఏది వద్దంటే అది చేయడానికే ఎక్కువ సహకరిస్తోంది తప్ప మంచి వైపు వెళ్ళడం లేదు. ఓం తరువిరిగిలేనెండ్రిలను, సరే అని అనలేదు, విడిచిపెడతాను అని అనలేదు. ఇప్పుడు విహితత్తై చెయ్యామయ్యం, చేయవలసిన దాన్ని చెయ్యకపోవడం, అవిహితత్తై చేయగయ్యం ఎన్న తొడంగి ఎండ్ర, వద్దన్నది చెయ్యాలని ఒక ప్రమాణం చేసినట్లుగా చేస్తున్నాం. ఏదో పొరపాటున వద్దన్నది చేయడం కాదండి, మీరు వద్దన్నారు కాబట్టి నేను చేస్తే ఇస్తా. మొండి వాళ్ళు ఉంటారు లోకల్లో, మరే పని చేయొద్దరా అంటే, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను అదే చేస్తాను, నువ్వు వద్దన్నావు కాబట్టి నేను అదే చేస్తాను. ఇలాంటి వాళ్ళు కనపడతారే. ఈ జీవుడు కూడా అంత మొండి భావంతో పెరుమాళ్ళు చెయ్యమని అన్నవి చెయ్యట్లేదు, వద్దురా అన్నవి చేయడానికి మనస్సు ముందుకు వస్తుంది. మూననాళాల్ కాలమెల్లాం ఎనకిరువే ఎండ్రో యాత్రై, ఇది ఒకసారి కాదండి, కాలమెల్లాం జీవితం అంతా ఇలాగే గడిచింది. చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుంటాం అందరం, మీరు నేను అని కాదు, ప్రపంచం అంతా. సూర్యుడు ఉదయించాక లేవకూడదురా తీసుకుందాం, ఎంతమంది అలా చేయగలుగుతాం? సూర్యుడు నడినెత్తికి వచ్చేదాకా కూడా లేవలేం. ఎందుకంటే మనకి ఆయన ఏది వద్దని చెప్పాడో అది మనకి హితవు కాదు. సుప్రభాత కాలంలో లేవరా, అది నాకు అలవాటు లేదు. ఈ చిన్న విషయాలు అనమాట. ఇలాంటివి ఇంకా జీవితంలో ఎన్ని ధర్మ విషయాలు ఉన్నాయో. ఇప్పటి నెడునాళ్ పడ, ఇలా నాకు అలవాటు అయిపోయింది, చాలా కాలం నుంచే అలవాటు అయిపోయింది. నమ్మై ఒలియ పురంబేదు ఒక్క వల్లబడి, అది భోగ్యభూతమాన విషయంగళం ఉండాయితో ఎన్నే. భలే చెప్తున్నావయ్యా నువ్వు, నమ్మాళ్ళవారే, నాకంటే కూడా అంత ఇష్టమైనవి నీకు దొరికాయా ఈ లోకంలో? పెరుమాళ్ళు అంటున్నారు, నేనే భోగ్యభూతుడిని అనుకుంటున్నా, నాకంటే ఇష్టమైనవి దొరికాయా నీకు ఈ లోకంలో అన్నా. అర్పసారంగల్ ఉన్ పక్కల్ వారాదపడి తెగయ్య వేండువదుండు, నీ దగ్గరికి రానికుండా నన్ను ఆకర్షించేవి వేలు ఉన్నాయి ఈ సృష్టిలో. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుపడేటువంటి సమస్యలు, ఆకర్షణలు ఈ ప్రపంచంలో సృష్టిలో ఎన్నో ఉన్నాయి జీవుడికి. అది తన్పక్కలు నిల్లై, అవి తమ వైపు లాగితే నేనేం చేస్తున్నానో తెలుసా? ముళ్ళిప్పు వీళ్ళ రసంబోలే తాను. ముళ్ళి పువ్వు, గోరింట పువ్వులు, వాటిని ముళ్ళి పువ్వులు, ముళ్ళ చెట్ల యొక్క పువ్వులు ఉంటాయి కొన్ని, అందులో ఏమీ తేనె ఉండదని, కొంచెం కూడా రసం ఉండదు, ఊరికే పువ్వు అలా పూస్తుందంతే. అలాగా ముళ్ళిప్పు విల్రసంబోలే, ముళ్ళ పూలలో తేనెలాగా, అంటే తేనె లేనటువంటి పువ్వులని తేనె కోసము ప్రయత్నం చేసినట్లుగా అల్పమాయ్ అవైతాం ఫలవాయ్, అవి కొంచెం ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. అల్పాలు అంటే ఎందుకు పనికిరానివి,
అందులో తేనె వెతికినా కనపడదు. కానీ ఎన్నున్నాయి అవి? పలవాయ్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉంటే ఇక్కడ ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు చూడండి. தன்னாவில் பசை கொடுத்து புசிக்க வேண்டும்படி இருக்கிற விஷயங்கள் தோறும் கால் தாழந்து. தன்னாவில் பசை கொடுத்து புசிக்க வேண்டும்படி இருக்கிற విషయంగల్. ఇది మనం పెద్దతనం వచ్చాక అనుభవంలో వచ్చే విషయం ఏమిటి అంటే, ఏ జంతికలో ఏ చెగోడిలో పటపటా పటపటా కొరికేవి తినాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కాలం వేరులండి, పళ్ళు కట్టించుకున్నారు, తింటున్నారు, అది వేరు విషయం. పూర్వం ఏమయ్యేది? పళ్ళు ఊడిపోయేది. ఊడిపోయిన తర్వాత అవి తినాలనిపిస్తుంది. అవి కొరికితే కానీ తినలేము. అప్పుట వాటిని ఎందులోనైనా వేసి కొంచెం ఇలా కొట్టి ఆ ముద్దని నోట్లో పెట్టుకుని లాలాజలంతో తడిపి ఆ రసాన్ని ఆరగించి అమ్మయ్య నేను చెగోడియే తిన్నామని ఏ ఉదాహరణ ఇచ్చారో చూడండి నంబిళ్ళయ్య గారు. తన్నావిల్ వసై కొడుతూ భుజిక్క వేండుంబడి, నోట్లో పెట్టుకుని నానబెట్టుకుని దాని రసాన్ని ఆస్వాదించిన దానిలాగా. ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ ఉదాహరణ అంటే, విషయాలలో ఏ మాత్రము కూడా భగవత్ చింతన ఉండదు. దాని అందే నేను అలాగ తిరుగుతున్నా అనుభవిస్తున్నా. సారం లేని దాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నా. ఎలాగా? మనకి శక్తి లేనప్పుడు ఒక పదార్థాన్ని బొగ్గన పెట్టుకొని మన నోటి జలంతో నానబెట్టుకుని దాన్ని రసాన్ని మింగి అమ్మయ్య తిన్నాను అని తృప్తి పడినట్లుగా. ఇది పూర్వకాలం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. ఇంట్లో చిన్న చిన్న ఇంత రోళ్ళు ఉండేవి కదండి, వాటిల్లో వేసి దంచి ఆ ముద్దని ఇప్పుడప్పుడు తాంబూలాలు వేసుకోవాలనే కోరిక కలిగిన వాళ్ళు దానిలో వేసి బాగా కొట్టేసేసి ఆ ముద్దను బొగ్గన పెట్టేసుకుంటారు. ఎందువల్ల అంటే నవలడానికి ఆ చెక్కని వక్కని ముక్కలు చేయడానికి పళ్ళకి శక్తి ఉండదు కాబట్టి అది బొగ్గన పెట్టేసుకుని ఆ సారాన్ని తింటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎలా తింటారో ఈ విషయాలు అనే పదార్థాలు అనేటువంటి ఈ భోగాన్ని కూడా నేను అలాగే అనుభవిస్తున్నాను. தன்னாவில் பசை கொடுத்து புஜிக்க வேண்டும்படி இருக்கிற விஷயங்கள் தோறும் காலம் தாழ்ந்து సర్వశక్తియాన దేవరై. నేను చూస్తే ఇంత అల్పశక్తుణ్ణి, నువ్వు చూస్తే సర్వశక్తిమంతుడివి. ఓడినే నెంగిరపడయ్యే కై కలియపోనేన్. నేను ఎంత గొప్పవాడినంటే పరమాత్మ మన కోసం ప్రయత్నం చేసి 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 ఒరే నేను ఓడిపోయానురా అని అనేలా చేయగల గొప్పతనం మనకుంది. పరమాత్మకి కూడా నిరాశ పుట్టించగలిగినటువంటి నైత్యం మనలో ఉంది. నీచత్వం మనలో, విసిగించే స్వభావం మనలో ఉంది. కై కழியப்போனே நெடுநாள்படி நம்மை கை கழிந்தீராகி நம்மை இனி చెయ్య చొల్లుగిరదెన్నెన్నా. ఎన్నాళ్ళు నీ వైపు చూడకుండా ఈ విషయానుభవంతోటే జీవితం గడిపిన నేను ఈనాడు నిన్ను చేరాలంటే ఎలాగా? ఏవో ప్రయత్నాలు చేసి, తపస్సులు చేసి, హోమాలు చేసి, సత్యాలు పలికి, ధర్మకార్యాలు చేసి, దానాలు చేసి అన్నీ ఉంటే పరమాత్మ వస్తే ఇదిగో ఇవన్నీ చేశాను తక్కువ చెయ్యి అందుకోవచ్చు. ఆయన వస్తే అసలు వీడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, ఇంకా కిందకి ఎలా వెళ్ళాడో తెలియదు, ఏ విషయాన్ని అనుభవిస్తున్నాడో తెలియదు. సంసారం అనే పాతాళంలో పడిపోయి ఉంటే చెయ్యలా అందించగలనయ్యా నేను నీకు అని అంటున్నారనమాట. పర్పలాయి ఆయిరం ఉయిర్ செய்த పరమా ఉయిర్ செய்கை యావత్. ఉయిర్ செய்த ఉజ్జీవింపచేసి జీవాన్ని ఇచ్చినటువంటి తండ్రి, ఆత్మనిచ్చిన తండ్రి ఏం చేశాడండి మనకు అలాగా అంటే, గమన శయనాదిగళుకు యోగ్యమాంబడి శరీరత్తోడే సంబంధిపిక్కై. ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి ఉపకారం ఏంటంటే, ప్రళయకాలంలో ఒక ముద్దలా పడి ఉన్న నన్ను చూసి అయ్యో వీడికి ఏవీ లేవే అని ఒక దేహాన్ని ఇచ్చి కరణ కళేబరాదులన్నిటినీ ఇచ్చి నా కోసం ఉపయోగించరా అని చెప్పడం
మొట్టమొదట ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారం శరీరத்தோடே సంబంధిపిక్కై, ఈ ఆత్మని శరీరంతో సంబంధం కలిగేలా చేశాడు. అంటే ఒక మనిషిగా పుట్టించాడు అని. ఎన్నిరంద పదార్థంగళై ఉండాక్తిన సర్వాధికనే, ఎన్నిరంగన లెక్క పెట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడని లేడు అన్నట్లుగా ఉన్న ఆత్మని ఉన్నాడు అన్నట్లు చేసిన దేవా. ఈ ఆత్మ ఉందో లేదో తెలియదు, ఎక్కడ పడిపోయిందో తెలియదు, ఏం చేయగలదో తెలియదు. అలాంటి ఆత్మకి తీసుకెళ్లి దేహ సంబంధం కలిగించి కరణకళేబరాదులు ఇచ్చినటువంటి ఓ సర్వాధికనే దేవాది దేవా, ఇల్లాద వస్తువై ఉండాక్కిన ఉనక్కు, లేని దానిని ఉన్నట్లుగా చేసిన నీకు ఉళ్ళ వస్తువుక్కువరు గుణాధానం పండుగ ఎరిదో, ఉన్నదానికి ఒక మంచి గుణం ఇవ్వడం కష్టమా. ఈ ప్రశ్న చూడండి ఎంత బాగా అడిగారో. అసలు ఏమీ లేని వాడిని మనిషిలా ఉండేలా చేసావు కదా, మరి మనిషిలా ఉండేలా చేసిన వాడికి ఓ మంచి గుణం కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. అంటే అది నీ తప్పే, ఇవ్వకపోవడం కూడా నీ తప్పే. ఎప్పుడు పరమాత్మ చేసిన దోషాలే తప్ప మనకేం ఉండవు. నువ్వు పెద్ద గొప్పవాడిని అంటున్నావు, ఎక్కడో పడున్న నాకు దేహాన్ని ఇచ్చానంటున్నావు, కరణకళేబరాదులు ఇచ్చానంటున్నావు, వాటితో పాటు ఒక గుణాన్ని కూడా ఇవ్వచ్చు కదయ్యా. భారతంలో ఇలాంటి కథ ఒకటి వస్తుంది చిన్నది. ఆయన ఉదంకుడు ఎవరో మహర్షి, కౌరవులంటే చాలా ఇష్టమయంగా ఉన్నటువంటి ఆయన కృష్ణుణ్ణి అడుగుతారనమాట. యుద్ధం అయిపోయాక, ఏమయ్యా కౌరవులనందరినీ నశింపచేశావు, పాండవులనందరినీ ఉజ్జీవింపచేశావు, ఎందుకు ఈ భేదం చూపించావు, వాళ్ళల్లో కౌరవులకు కూడా మంచి బుద్ధిని నువ్వే పుట్టించవచ్చు కదా అని అడిగితే, అది కర్మ మీద ఆధారపడింది, నాదేమీ లేదు అంట. ఆ కర్మ చేసేటప్పుడు మంచి కర్మలు చేయమని నువ్వు అనిపించచ్చు కదా అంటాడు మళ్ళీ ఉదంకుడు. అడిగేటప్పటికి నాకు సంధ్యావందనం సమయం అయింది, వెళ్ళిపోతున్నాను, వెళ్ళిపోయాడంట. అంటే దానికి సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలు. పాపాలు చేస్తాం, నువ్వే చేయకుండా చేయొచ్చు కదా, ఏంటి నీకో పని అప్పగిస్తే అది కూడా నువ్వే చేయొచ్చు కదా, ఇది కూడా నువ్వే చేయొచ్చు కదా, ఇంకోటి కూడా అన్నీ నేనే చేసుకుంటే నువ్వెందుకు, నువ్వు లేనివాడు లేనట్లే పడుండు. నిన్ను సృష్టించిన తర్వాత నువ్వు చేయాల్సినవి నువ్వు చేయకపోతే ఎలాగా అని, ఉళ్ళ వస్తువుకు వారు గుణాదానం పండుగయ్యదో, లేని దాన్ని ఉండేలా చేసిన నువ్వు ఉన్నదానికి ఒక మంచి గుణాన్ని నువ్వు అందించలేవా. నిన్నిత్యాది ఉన్నుడయ్యా నీ యొక్క, నువ్వెలాంటి వాడివి, అప్రాకృత దివ్య రూపుడివి. మేమందరం ప్రకృతిలో ఉన్నవాళ్ళం, నువ్వు అప్రాకృత ప్రకృతికి అతీతమైనటువంటి నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడేవి కదా. నన్రాయ్ స్పృహణీయనాయ్, నీ పాదాలు ఎంత బాగుంటాయి. నన్రాయ్, అసలు అలా చూడగానే బా ఆ పాదాలు ఎంత బాగున్నాయో. స్పృహణీయనాయ్, చూస్తే మళ్ళీ చూడాలి, మళ్ళీ తలుచుకుని అబ్బా ఆ పాదాలు చూసాం, అవి ఎంత బాగున్నాయో. నిరవధిక తేజోరూపమాన, ఎంత కాంతి అంటే నిర్రవధి, హద్దు అనేటువంటి లేనంత తేజస్సు. ఇంత అందమైనటువంటి తిరువడిగళై నీ పాదాలను నాను ఎన్నువందు కిట్టక్కడవేన్, నేను ఎప్పుడు వచ్చి చేరగలను. ఇందులో ఈయన నైత్యానుసంధానాన్ని కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారనమాట. ఏమిటి అంటే, నాయన నేను నిన్ను చేరడానికి ఏ గుణాలు ఉండాలో ఆ గుణాలు నాలో ఒక్కటి కూడా లేవు. నిన్ను చూస్తే నన్ను వదిలిపెట్టే గుణం నీకు లేదు. నేను విషయాల వెంట పడుతుంటే నువ్వు నా వెంట పడుతున్నావు. సరే ఏం చేసావు, ఈ పనులు చెయ్యరా అని కొన్ని విధించావు, అలాగే చేస్తాను అని పొరపాటును కూడా నేను అనలేదు. ఈ పనులు మానరా అని చెప్పావు, సరే మానేస్తాను అన్న మాటలు కూడా నేను పొరపాటును కూడా కిల్లేను, చేస్తాను అనలేదు, వదులుతాను చెయ్యను అనలేదు. అంటే నా నోట్లోంచి ఏ విధమైన సమాధానం నీకు రాలా. ఏదైనా అడిగితే అవతలవాడు సమాధానం చెప్పకపోతే వాడి నిర్లక్ష్యం మనకి ఎలా తెలుస్తుందో, నువ్వు చెప్పిన విషయాల పట్ల నేను నా నిర్లక్ష్యాన్ని అంత బాగా ప్రదర్శించాను.
ఇలా ఈ సంసారంలో పట్టుకుపోతున్న నేను ఒక్కసారి నీ పాదాలను చేరాలనుకున్నాను. ఆ పాదాల అద్భుతమైనటువంటి జంటగా అమ్మవార్లు రాయడానికి కూడా సందేహించేంత సుకుమారమైన పాదపద్మంగా, వేదంలో చెప్పినట్లు తేనెలు ఒలికేటువంటి పద్మాలలాగా పరస్పరం ఒకదానికి ఒకటి తగినట్లుగా, చూసిన కొద్దీ చూడాలి అనిపించేట్లుగా అందమైనటువంటి రంగు కలిగిన పాదాలుగా ఉన్న నీ తిరువడిగళ్ళని నేను ఎప్పుడు చేరగలను అనేటువంటిది. ఈ సందర్భంలోనే మనకి వరదరాజస్తవంలో పూరేసులు ఒక మంచి మాట అంటారండి. అది 82వ శ్లోకం వరదరాజస్తవంలో. విషయ విషధర వ్రజ వ్యాకులే జనన మరణ నక్ర చక్రాస్పదే అగతిర శరణో భవాబ్దౌ లుఠన్ వరద శరణ్య శరణమితి అహం త్వాం వృణే. సరిగ్గా సరిపోయేటువంటిది అనమాట. వరద విషయ విషధర వ్రజ వ్యాకులే, విషయాలనేటువంటి సర్పాలతోటి చుట్టబడి ఉంది నా జీవితం ఈ సంసారంలో. జనన మరణ నక్ర చక్రాస్పదే, జననం మరణం, మొసలికి ఇలా నోరు తెరిస్తే పై భాగం ఒకటి కింద భాగం ఒకటి ఉన్నట్లుగా జననం మరణం, ఈ రెండిటి యొక్క మొసలి కోరల్లాంటి భయంకరమైన స్థితిలో అయిన సంసారంలో ఉన్నాం. ఇది భవాబ్ది. ఈ భవాబ్దిలో సంసారంలో పాములు కొట్టుకొస్తూ ఉంటాయి కదండి. పెద్ద సముద్రంలో పెద్ద పెద్ద గాజులు పాములు, నీటి పాములు కొట్టుకొస్తూ ఉంటాయి. అవేమిటి? విషయాలు అనేటువంటి పాములు. చాలా చక్కటి శ్లోకం వేదాంతార్థాన్ని. ఈ భయంకరమైనటువంటి విషయాల యందు కోరిక అనేటువంటి పాములు చుట్టుకుంటున్నాయి. మొసళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటున్నాయి. ఏమిటా మొసలి? జననము మరణము. ఇది మొసలిలా నన్ను పట్టుకుంటోంది. ఈ సంసార సముద్రంలో లుఠన్ దొల్లుతున్నానన్నారు. అంటే అలా తిరుగుతూ 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 పునరభిజననం పునరభిమరణం పునరభిజననం పునరభిమరణం అలా తిరుగుతూ చచ్చుచు పుట్టుచున్మరుల చర్మిత చర్వణులైన వారికి అలాంటిగా అహం అగతి నాకు గతుందయ్యా. ఆ శరణ ఎక్కడ రక్షకుడున్నాడయ్యా? ఇది త్వాం శరణం వృణే, ఇలాంటి వాడినై ఉండి ఇప్పుడు నేను నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. సరిగ్గా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఏ మాటనైతే చెప్పారో దానినే మనకి పూరేసులు కూడా వరదరాజస్తవంలో చెప్పారు అని. ఇలాగా 6వ పాసురం. கிற்பன் கில்லே நின்றிலன் முனநாளால் அற்பசாரங்கள் அவை சுவைத்து அகன்றொழிந்தேன் பற்பல்லாயிரம் உயிர் செய்த பரமா నిన్నర్పన్ సోదిత్తాళ్ నడుగువదు ఎంజాండ్రే. తర్వాత 7వ పాసురం. ఎంజాండ్రు நாம் இருந்திருந்து இறங்கி நெஞ்சே மெய்ஜானும் இந்த வினையல் புறப்பு அழுந்தி எஞ்சான்றும் எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து நின்ற மெய்ஞான சோதி கண்ணனை மேவுதுமே. எஞ்சான்று நாம் இருந்திருந்து இறங்கி நெஞ்சே மெய்ஜானம் இன்றே வினையல் புறப்பு அழுந்தி எஞ்சான்றும் எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து நின்ற மெய்ஜான ஜோதி కన్ననై మేవుదుమే. 7వ పాత్రంటే ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. మధ్యలో ఏమైంది? ఈ ఆళ్వారు ఇలా అంటుంటే ఆ మనస్సు ముందుకు వచ్చింది. ఒకసారి మనం ఏదైనా సీరియస్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనుకోండి, మధ్యలో ఓ చంటాడు వచ్చి ఇదిగో 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 అని ఏదో చెప్తాడు. నువ్వు ఉండు అలా మధ్యలో మాట్లాడుతుంటే అని వాడిని ఎలా తోసేస్తామో మనస్సును కూడా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అలా పక్కకు తోసేరటండి ఇందులో. ఎందుకని? ఈ మనస్సు వచ్చి ఓ సలహా ఇవ్వబోయిందిట, పోనీ అలా చేద్దామా అని. చాలా సీరియస్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఓ పిల్లాడో ఎవరో వచ్చి మధ్యలో పోనీ ఇలా చేద్దామంటే ఎలా ఉంటుంది? నువ్వు నోరు మూసుకుపో ముందు అవతలికి, నువ్వు అవతలికి పోసలు ముందు అని ఎలా అంటామో అలా ఈ మనస్సు వచ్చి ఓ సలహా ఇవ్వబోయేటప్పటికై నువ్వు వాగు, అసలు నీ వల్లే నా బతుకంతా ఇలా అయిపోయింది,
దాని మీద విరుచుకు పడుతున్నారు ఈ పాసురంలో అన్నమాట. నెంజే నెంజే అంటే మనస్స, ఎంజాన్నం ఎప్పుడు ఇరెందిరెందు ఇరంగి, ఎక్కి 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 ఏడ్చావు ఇంతకాలం. అవతల వాళ్ళని తిట్టాలన్నప్పుడు ఇలాంటి పదాలన్నీ వాడతామన్నమాట. ఏదో అయిపోయినట్టు ఎక్కి 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 ఏడ్చి మేజానమ్మిండ్రి, మంచి జ్ఞానం లేకుండా పోయి వినయ్యల్ పాపాలే చేస్తూ పిరప్పడుంది జన్మాల్లో కూరుకుపోయి నా మనం. మళ్ళీ మనస్సును ఒక్కదాన్ని అంటే అంతలోనే తిట్టేస్తాం, రా ఇలాగాని మళ్ళీ దగ్గరికి తీసుకు. ఎంత సహజమైందో. కోపం వచ్చి విరుచుకుపడి ఇలా రా అని చెప్పి మళ్ళీ దగ్గరికి తీసుకుంటాం చూడండి క్షణంలో. అలాగే ఆ మనస్సుని ఒక తిట్టు తిట్టేసి రా మన ఇద్దరి గతి ఇలా పడుంది, ఏం చేస్తావు, రా నువ్వే ఇలా చేసావు, నువ్వు నేను ఇలా కట్టుకుని దుఃఖాల్లో పడిపోతున్నావు రా అని మళ్ళీ ఒక ఓదార్పుగా దాన్ని పిలిచి ఎంజాన్నం ఎంగుం ఒళివర, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఒక్క వస్తువుని కూడా వేడిచిపెట్టకుండా నిరయిందు నిన్న మైజానం, చక్కగా వ్యాపించి ఉన్న జ్ఞానము. సోది సోది అంటే ఎప్పుడు జ్యోతి అని అర్థం. తత్వ తేజస్సు కలిగిన కన్ననై మేవుదమే, కన్నన్ కృష్ణుణ్ణి పొందగలమా అంటే మనస ఏమిటో తత్వజ్ఞానం లేదు, ఏం లేదు. ఇంతకాలం నుంచి ఉన్నావా, ఏది అసలైన తత్వమో అని ఒక్కనాడు ఆలోచించామా? అంటే అటువైపు మనసు అసలు వెళ్ళనే లేదు. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న పాపాలు, ఈ పాపాల వల్ల ఫలితం సంసారం. ఈ సంసారంలో కూడా ఏదో పై పైన కాదు, ములిగిపోయి లోపలికి ములిగిపోయి అనుభవం. ఎప్పుడు సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలో అలా మనం ఉన్నాం. సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థలలో లోకమంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు తండ్రి. ఆయన చూస్తే వ్యాప్తి, మనం చూస్తే లోపలికి మునిగిపోవడం. ఇది మనకి ఆయనకి ఉన్న తేడా. ఆయన చూస్తే సర్వజ్ఞుడు, మనం చూస్తే అజ్ఞానపు మూట. మనకి ఆయనకి ఎక్కడ పొంతన అనేటువంటిది లేదు. అలాంటి కృష్ణుడి పాదాలు పొందాలని ఎందుకు తొందరపడతావు? ఆగు కాసేపు, రా ఏం చేస్తాం, ఇద్దరం కలిసే ఏడుద్దాం. ఇది ఒక అందమైనటువంటి లౌకికమైన భావ ప్రకటన అన్నమాట. మనసు 7వ పార్ట్ 55వ పేజీ. నిన్ నల్ పొన్ సోది తాళ్ ఎండ్రు, చక్కటి పదం, పాదాలకు విశేషణాలు అన్నమాట. మంచివి, బంగారం లాంటివి, ప్రకాశవంతమైనటువంటి పాదాలు అన్ను. తిరువడిగళన్ భోగ్యతయ్యే అనుసంధిత్తవారే, పాదాల యొక్క భోగ్యత చూసిన కొద్దీ చూడాలనిపించేటువంటి పాదాలు. మనకి లౌకికంగా కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు చక్కగా చేతులు అవి చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఆహా, చేతులు పద్మాల్లో ఎంత బాగున్నాయి, ఆ వేళ్ళు ఎంత పొడుగ్గా ఉన్నాయి, ఆ రేఖలు అంత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా మనం ఇతరులనేమి అందగాళ్ళని గురించి అనుకుంటామే, అలాగ భగవంతుడి యొక్క పాదాల గురించి అంటూ తిరువళ్ళం పదరత్తొడంగి, ఆ తిరువళ్ళాన్ని పట్టుకోవడానికి కంగారు పడి గబగబగబా వెళ్ళి పాదాలు పట్టుకోవాలి అనుకున్నారు. కెడువాయి ఉన్బడియారాయాదే, అది నీ స్థితిని నువ్వు చూచుకోక, నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించక. ఎవరితో అంటున్నారు? మనస్సుతోటి. మనస్సు మధ్యలో దూరింది, వచ్చింది. నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో. ఇంతకాలం ఎలా గడుపుతున్నావు నువ్వు? నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు సంసారంలో మునిగొండి ఇప్పుడు వచ్చి దూరి ఇలా చేద్దామా అంటావా? నీ వల్లే కదూ నేను కూడా ఇలా అయిపోయాను. చూడండి, ఆశై పట్టాల్ కిడక్కుమో ఎంగిరార్, అలా గడిపి ఇవాళ మంచి ఫలం రావాలి అని ఆశపడితే మనకు ఎక్కడొస్తుందమ్మా? ఊరుకో, తాళ్ళే ఇంకా అని మనస్సుకి చెప్పడం అన్నమాట. ఎంజాన్ రిత్యాది కాలమెల్లాం నామిరుందు చిజగి అజుదాలన్న ప్రయోజనముండు. కాలమంతా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు గడిపేసి ఇప్పుడు ఎక్కి ఎక్కి ఏడిస్తే ఏం లాభం? చీజగి, ఆ పదం చూడండి, చీజగి అజుదాల్, ఎక్కి ఎక్కి ఏడిస్తే ఇప్పుడు ఏం లాభం?
ఎన్న ప్రయోజనముండు నెంజే ఉన్నాయి నీ అరియాయో. అసలు నీ గురించి నువ్వు ఒకసారైనా చూసుకున్నావా? ఇది ఒక మున్బల్లా బంధ హేతువాయ్. నిన్నటిదాకా ఇప్పటిదాకా మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధ మోక్షయోహో. అన్నిటికీ బంధానికి గాని మోక్షానికి గాని నువ్వే కారణం. పోందాయల్లయ్యో. అలా కదా మనం గడిపాం జీవితాన్ని. ఏం తాన్ నమక్కు పెరుగైక్కు కురయ్యన్ అంటే మనస్సు అన్నట్లుగా ఆయనకు తోచిందిట. ఏమందిట మనస్సు వచ్చి? అల్పానుకూల్యం అమయ్యం విషయత్తై పెరవెన్నా. ఏమి ఒక్కసారి తలుచుకుంటే చాలదా అందిటను మనస్సు. దీనికి రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నత్యజేయం కదంచన. ఆ విభీషణ శరణాగతి ఘట్టంలో మిత్రుడైపోయి రావక్కర్లేదు, మిత్రుడుగా ఒక భావాన్ని తలుచుకుని వచ్చినా చాలు, నేను వాణ్ణి రక్షిస్తాను అని విభీషణ శరణాగతిలో చెప్పాడు కదండి రామచంద్రుడు. చేశాము, ఇప్పటివరకు తప్పులు చేస్తే చేశాము, ఇప్పుడు మిత్రభావంతో రాకూడదా అని ఆ మనస్సు కుయ్యిలాడుతూ పక్క నుంచి ఏదో సమాధానం చెప్పబోయిందిట. అల్పానుకూల్యమయ్యం విషయత్తై పెరవు ఎన్నా. మంచి భావంతో ఒక్కసారి తలుచుకుంటే చాలదా ఏంటి అన్నట్టు వినపడిందిట ఆళ్వారికి. ఇదివన్రో నమ్ముడయ్య పూర్వవృత్తం మే జ్ఞానమిల్లై కండాయే. మనం అలాగే గడిపామమ్మా ఇంతకాలం. అసలు ఏది జ్ఞానమో ఏది జ్ఞానం కాదో తెలియకుండా గడిపేదే అజ్ఞానం. ఆ అజ్ఞానంలోనే మన జీవితాలు వెళ్ళిపోయాయి. మన అంటే ఎవరిక్కడ? మనస్సు, ఆళ్వారు ఆత్మ, శరీరం, ఈ మూడిటి కలయిక అన్నమాట. మన రోజులు అలాగే గడిచిపోయాయిలే. మై జ్ఞానం ఇల్లై కండాయే. అసలు జ్ఞానం అంటే ఏమిటో ఒక్కసారైనా తెలుసుకున్నావా? తజ్ఞానం అజ్ఞానం తదోన్య దుఃఖం. విష్ణు పురాణంలో చాలా అందంగా చెప్తారన్నమాట. పరమాత్మ గురించి భగవద్ విషయక జ్ఞానం చేస్తేనే అది జ్ఞానం కింద లెక్క. మిగిలిన అల్ప విషయాల గురించి తెలిసిన జ్ఞానము అజ్ఞానమే. తజ్ఞానం, ఆ మాటలు చూడండి. తజ్ఞానం అజ్ఞానం. మిగిలిన విషయాల గురించి తెలిసిన జ్ఞానము అజ్ఞానము. అతోన్యదుక్తం. పెరుమాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానము. మనకి జ్ఞానం ఉంది, భగవద్ విషయంగా లేదు. నువ్వు గొణుగుతున్నావు, నాకు వినపడింది కరెక్టే, కొంచెం జ్ఞానం ఉంది కదా అంటున్నావు కదా. ఉందమ్మా జ్ఞానం, కానీ దేవుడి విషయంలో లేదు. మన విషయాల్లో మనకు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది. ఎన్ని రోజులు విద్య అన్య శిల్ప నైపుణం ఎన్నో పురంబేసిల జ్ఞానం ఉండత్తనై అల్లదు సమ్యక్ జ్ఞానం ఇల్లై కండాయే. ఏదో ఒక విషయం గురించి కొంచెం తెలుసు అన్నట్లుగా విష్ణు పురాణంలో చెప్పినట్లుగా ఏదో జ్ఞానం ఉంది. అది సంసారాన్ని గురించిన జ్ఞానమే తప్ప భగవంతుడి గురించినటువంటి జ్ఞానము కాదు. సమ్యక్ జ్ఞానం ఎల్లై కండాయే. సమ్యక్ జ్ఞానం భగవంతుడి గురించి చక్కగా తెలుసుకోవలసిన జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం లేదని నీకు కూడా తెలుసు కదా. ఆమార్ అరివిలోమే ఇది మనకి తైత్తరీయోపనిషత్తులో ఉండేటువంటి మాటను చెప్తున్నారు. సమ్యక్ జ్ఞానం ఉంటేనే జ్ఞానము కింద లెక్క. మై జ్ఞానం ఇల్లాదవళ వేయో. నిజమైనటువంటి జ్ఞానము లేదు. పాపంగళిలే పండిపోయి మూటక్కడవదాన జన్మంగళిలే. పాపాల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎలా ముంచేయాలో బాగా అజ్ఞానం ఉంది మనకి. మనకున్న జ్ఞానం అది. ఎంత బాగా పాపాలు చేయొచ్చు, పాపాల్లో ఎలా మునిగిపోవచ్చు అనే జ్ఞానం మనకుందమ్మా. లేదన్నం లేదు. అజుందెప్పోరంబడియాయ్ అంద్రో నమ్ నిలయ్యరక్కరదు. మనకున్నటువంటి జ్ఞానం అలాంటిది కదా. అక్కర్లేని విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి, కావలసిన విషయం ఒక్కటి తెలియదు. మనకున్నటువంటి జ్ఞానం అలాంటిది. ఎంజాండ్రుమెంగు ముజివరి நிறைந்து நின்றா எக்காலத்திலும் எல்லா வஸ்துக்களிலும் ஒன்னும் பிரிகதிர்పడామే పురైవర వ్యాపిత్తు నింద్రా. ఎలాంటి ఆయన స్వామి అని అంటే, ఏ పాపాలు చేయించే జన్మలో చిక్కుపడి ఉన్నామో మనం. ఎందువల్ల?
మనకేమో జ్ఞానం, సరి అయిన జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల ఎప్పుడూ ఎక్కడ అంతటా నిలిచి సంపూర్ణంగా వ్యాపించి ఉన్న సత్య జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు పరమాత్మ. కురై అర లోటు లేకుండా వ్యాపిత్తు నింద్ర వ్యాపించి ఉన్నటువంటి மெய்ஞானச்சோதி கண்ணனை நம் நிலை அறியாதான் ஒருவனை கிட்ட பார்க்கிறோమే. చక్కగా భలే మాట్లాడుతున్నారనమాట. మన గురించి ఏం తెలియకపోతే రక్షిస్తాడు అనుకోవచ్చు. ఆయన మనలాగా అజ్ఞాని కాదుగా. మన గురించి పూసగుచ్చినట్లు అన్నీ తెలుసు. అన్నీ తెలిసిన వాడు మన చూడగానే ఏం గుర్తొస్తుంది? పాపిష్టివాడ, ఇన్ని పాపాలు చేసావా అని ముందు మన చూడగానే మన చరిత్ర అంతా అతని బుర్రలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అది నమ్ నిలై అరియాదు ఒరువనాయ్. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో ఇంకా ఘోరమైన ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఒక స్త్రీ ఉండి భర్తను వదిలేసి ఊరంతా తిరిగి కొన్నాళ్ళు గడిపి మళ్ళీ వచ్చి నన్ను స్వీకరించండి అన్నట్లుగా అంత భయంకరమైన ఉదాహరణ చెప్పారు. అంటే ఈ ఆత్మ వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి వదిలేసి విషయాలు అనేటువంటి సుఖాలలో మరిగి వచ్చి ఇప్పుడు నీ దగ్గరకు వస్తాను. భర్తను విడిచి ఇతరులను చేరిన స్త్రీ మళ్ళీ భర్తని ప్రార్థించినట్లుగా నిన్ను విడిచి విషయాలలో తిరిగిన మనస్సు మళ్ళీ నీ దగ్గరికి రావడం ఎంత సిగ్గుచేటయ్యా. తెలుస్తూనే ఉంది తప్పే చేశాను. నిత్య వస్తువా ఇరుక్కచ్చేదే జ్ఞాన సంకోచ వికాసార్హమాగా నిన్నదిరే వస్తు. ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడే, మనకైతే ఈ ఆత్మకి శరీరంతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి జ్ఞానము సంకోచము ఉన్నాయి. ప్యూర్గా ఆత్మ అంటే దానికి జ్ఞాన సంకోచాలు ఉండవు. శరీరంతో చేరేటప్పటికి జ్ఞానము సంకోచము రెండు వస్తాయి. అంగనండ్రికే పరమాత్మకి ఇలా కర్మ సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆయన జ్ఞానం ఒకప్పుడు వికసించి ఒకప్పుడు సంకోచించి మనలాగా ఉండదు. అది ఎప్పుడూ నిత్య వికాసంగానే ఉంటుంది. మెయ్యాన జ్ఞాన జ్యోతియై ఉడయ్యా 56వ పేజీ. ఉడయ్యా కృష్ణనై నిజమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి కృష్ణుడు ఏకోహమస్మీతి చ మన్యసే త్వం ఎన్నంబడియే. చిన్న మాట ఇచ్చి వదిలేశారండి. ఇక్కడ భారతంలో ఉండేటువంటి ఒక పెద్ద కథని మన్ని చెప్పుకోమన్నారు అనమాట. దుష్యంతుడు శకుంతల చరిత్ర. మనకి చరిత్ర దుష్యంతుడి కథలో ఆ దుష్యంతుడు నన్ను గుర్తు పెట్టుకొని ఓ ఉంగరం ఇచ్చాడు, ఆ ఉంగరం పడిపోయింది, అందువల్ల పాపం చూపించడానికి ఏమీ లేకపోయాయి, అందువల్ల గుర్తు చూడలేదు కాబట్టి అతనికి ఏమీ గుర్తు రాలేదు. ఇదంతా కాళిదాసు కల్పించిన కథ. ఎందుకంటే దుష్యంతుడంతటి రాజు అబద్ధాలు ఆడాడు అంటే ఇంకా లోకం ఏమైపోతుంది, అందరూ అబద్ధాలే ఆడతారని ఓ కథని కల్పించాడు ఆయన. ఆ ఉంగరాన్ని అనేటువంటి కథని, శాపం అనేటువంటి కథని కల్పించాడు ఆయన. అసలు నిజమైన కథ ఏమిటండి? హాయిగా దుష్యంతుడు వేటకు వచ్చాడు, కణ్వాశ్రమానికి వెళ్ళాడు, తండ్రి లేడు, శకుంతలే ఉంది. ఆమెను చూశాడు, ఆహా అందగత్తవే అన్నాడు, నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు, నీకు నేను రథాలు పంపిస్తాను, మా రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తాను అన్నాడు. ఆవిడతో గడిపాడు, వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎన్ని ఏళ్ళైనా మళ్ళీ కబురే రాలేదు. మరి ఆ సమయంలో ఈయన అంగుళీయక వృత్తాంతాన్ని ఎందుకు కల్పించాడంటే అంతటి ధర్మరాజు ఈ విషయంలో ఎందుకు అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తాడో అని రాజు మీద దయ చూపించడం, సింపతి జాలి చూపించడం కోసం కాళిదాసు కల్పించినటువంటి వృత్తాంతం అది. అసలు జరిగింది అది కాదు. తర్వాత ఆవిడ గర్భవతి అయింది, కొడుకు పుట్టాడు. ఏ వార్త రాలా అక్కడి నుంచి. తండ్రి చూసి తెలుసుకున్నాడు కర్ణుడు తపో మహిమతోటి. అప్పుడు 2 శిష్యుల్నిచ్చి అత్తారింటికి పంపించాడు. పంపిస్తే సభకి వెళ్ళాక కూడా అబ్బే నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అంటాడు. లోపల తెలుసు, పైకి తెలియదు అంటాడు. ఇది మూల భారతం. పాపం మర్చిపోయాడు అనేటువంటిది అభిజ్ఞాన శాకుంతలం.
ఒక గుర్తు ఇచ్చినటువంటి శాకుంతల కథ. అది కాళిదాస్ చేసినటువంటి మార్పు అన్నమాట. సరే, నాకు నువ్వెవరో తెలియదు అంటే, పోనీ కుర్రాడిని చూడు, నీ కొడుకు, నేను ఎవరినో తీసుకొచ్చి నీ కుమారుడని అనను కదా అని ఎంత చెప్పి చూసినా తన అసత్యాన్ని దాచుకోవడం కోసం ఆవిడ మీద కూడా ఎన్ని నిందలు వేశాడు. ఆ సమయంలో ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అనే ఓ భయంతో తప్పులు చేశాడు దుష్యంత మహారాజు. వాడెవరో తెలియదు, ఎవరి బిడ్డో నాకు తెలియదు, నువ్వు వచ్చి స్త్రీలు చాలా గొప్పవాళ్ళు, అందంగా అబద్ధాలు ఆడతారు అని తాను అబద్ధం ఆడుతూ స్త్రీలను నిందించాడు. అక్కడ జరిగినటువంటి కథ అది. ఆ సమయంలో శకుంతల ఒక అద్భుతమైనటువంటి సత్యాన్ని చెప్పిందండి. మనకి భారతంలో నుకజల పూరితంబులగు నూతులు నూరిటి కంటే అని ఒక అద్భుతమైన పద్యం ఉంది. అన్నిటికంటే కూడా నిజం మాట్లాడడమే చాలా గొప్పది అని చెప్పేటువంటి కథ అన్నమాట. ఆ సందర్భంగా ఇక్కడ చూడండి, మీకు ప్రమాణ తిరట్టులో చిట్ట చివరి నుంచి 3వ లైన్లో పూర్తిగా ఇచ్చారు ఈ శ్లోకాలు. యో అన్యథా సంతమాత్మానం అన్యథా ప్రతిపద్యతే కింతేన నకృతం పాపం చోరేణ ఆత్మాపహారిణ. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాస సూక్తి కాబట్టే దీనిని మన సిద్ధాంతంలో మహనీయులందరూ ముఖ్యంగా ఉపయోగపరుచుకున్నారు, వాడుకున్నారు. ఈ ఆత్మ నాది అనుకున్నటువంటి వాడు మహాపాపానికి పోతాడు అన్న వాక్యం శకుంతల చెప్పిన వాక్యం అండి. చాలా అద్భుతం. ఇది ఎక్కడదో అనుకుంటూ ఉంటారు. భారతంలో శకుంతల దుష్యంతుడితోటి, నువ్వు ఇంత అబద్ధం ఆడతావని నేను ఊహించలేదు, నువ్వు చేసింది ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నావు నువ్వు, కానీ ఎంత చూడండి, ఏకోహమస్మీతి చ మన్యసేత్వం. ఇక్కడ నేను ఎక్కడనే ఉన్నాళ్లే, ఎవరికి తెలియదులే ఆ జరిగిన సంఘటన అనుకుంటున్నావు కదా. నా హృచ్చయం వేచ్చి మునిం పురాణం, నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి భగవత్ స్వరూపాన్ని నువ్వు గుర్తించలేకపోతున్నావు. ఇది ఒక భారతానికే కాదు, రామాయణానికే కాదు, కాలానికే కాదు, సృష్టికే చాలా రత్నమైనటువంటి మాటలు. నేను పని చేస్తున్నాను, నాకే తప్ప ఎవరికీ తెలియదు అనుకున్నంత మూర్ఖుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు. నువ్వు చేసే ప్రతి పనిని నీ అంతరాత్మలో కొలువై ఉన్న భగవంతుడు చూస్తూనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత చెప్తుంది, అష్ట దిక్పాలకులు చూస్తూ ఉంటారు, సూర్య చంద్రులందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరికీ తెలియదని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోకు. వార్ధక్యంలో ఫలితాన్ని అనుభవించేటప్పుడు, ఓహో అప్పుడు చేసిన పాపంకి నాకు ఇదేమో శిక్ష అని తప్పకుండా నీకు అది గుర్తుకు వస్తుంది. కింతేన నకృతం పాపం, వాడి చేత చేయబడని పాపం ఏముంది అంటే అన్ని పాపాలు చేసినట్లు లెక్క. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. నతు మిథ్యా వినీతానాం తేషాం దుఃఖావహో భవేత్ ధర్మయేవ హి సాధూనాం యో వేదిత కర్మణ పాపకస్య తస్యాంతికే త్వం వృజినం కరోషి. ఎవరైతే నీ మనస్సులో దాగి ఉన్నాడో పరమాత్మ, ఆయనను నువ్వు చూడకుండా పాపం చేయడానికి ధైర్యం చేస్తుంది. అయ్యో లోపల భగవంతుడు ఉన్నాడు, చూస్తాడు అన్న పాప శంక కూడా నీకు లేకుండా పాపం చేస్తున్నావు. ధర్మయేవహి సాధూనాం సర్వేషామిహ కారణం. ధర్మం తప్ప మన జీవితానికి రెండవ కారణము లేదు. నతు మిథ్యా వినీతానాం తేషాం దుఃఖావహో భవేత్. ధర్మాన్ని నమ్మకుండా అధర్మాన్ని చేస్తూ ఎవరికి తెలియదులే అనుకున్నవాడి జీవితము దుఃఖభాగమవుతుంది. ఎంత మంచి సందేశం అండి శకుంతల చెప్పినటువంటి వాక్యం. సంప్రదాయక పరంగానేమో కింతేన నకృతం పాపం చోరేణ ఆత్మాపహారిణ. ఆత్మని నీది, ఎవరి ఆత్మని వాళ్ళు నాది, ఇది భగవంతుడిది కాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎంత మహాపాపం చేస్తారో చెప్పక్కర్లేదు అన్నది మన సిద్ధాంతంలో అడుగడుగున ఈ కొటేషన్ ని వాడుకుంటూ ఉంటాం. రెండవది,
నాకు తప్ప ఎవరికి తెలియదులే అనుకుంటే నీ జీవితము, పరమాత్మ లోపల ఉండి చూస్తున్నాడని తెలియని నీ జీవితము దుఃఖాలకే మూలం అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరో పై వాళ్ళు చూస్తున్నారని కాదు, లోపల నుండి వాడు నిన్ను చూస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని అడుగడుగునా గుర్తుంచుకో. ఏకోహమస్మీతి చమన్యసే త్వం ఎన్నంబడియే నెంజే మై జ్ఞానం చోది కన్ననే మేవుదుమే. మై జ్ఞానం చోది కన్ననే, యథార్థ జ్ఞానము కలిగినటువంటి కണ്ണన్ కృష్ణుడు. కണ്ണన్ అంటే ఎప్పుడు రెండు అర్థాలని చెప్పుకున్నాం. సులభంగా మనకి కళ్ళ ముందు కనిపించిన వాడు, రెండవది రక్షకుడు. రక్షకుడు ఎన్న నమ్మాలే కిట్ట పోదుమో ఎన్నదల్, అయితే వెళదామా ఆయన దగ్గరికి. నిర్వాహకనా అవనై నమ్మాల్ కిట్ట పోమో ఎన్నదల్, లోకాలకన్నిటికీ రక్షకుడైనటువంటి స్వామి మన్ని కూడా రక్షిస్తాడు కదా అంటే, జ్ఞాన జ్యోతి కన్ననై మే ఉదుమే. ఏమో జ్ఞానం కలవాడిగో ఇక్కడ వచ్చింది సమస్య. ఆయన మన తప్పులన్నీ తెలియని వాడైతే ఏం చేసేవాడు? జ్ఞానం చూడగానే గుర్తొచ్చేస్తాయి మన పాపాలన్నీ, లిస్టులాగా అతనికి గుర్తుకు వచ్చేస్తాయి. అలాంటి కన్ననై మే ఉదుమే వెళ్ళగలమా? నమ్మాలే కిట్టా పోమో మనంత మనం చేరి వెళ్ళగలమా? నెంజే ఓ మనస మై జ్ఞానచోది కన్ననై ఎంజాన్రుమేవుదుమెన్న అన్వయమాగవుమా. యథార్థ స్వరూపం కలిగినటువంటి ఆ పరమాత్మ మన పాపాన్ని చూసి రక్షిస్తాడా? ఇవి పాసురాలన్నిటికీ కూడా రెండు నిర్వాహాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటా రెండు నిర్వాహాలు? మనం ఆయన్ని చేరవచ్చునా, చేరలేమే అని పూర్వీకులు చెప్పారు. చేరలేమా అని రామానుజులు అన్నారు. చేరలేమా, చేరగలం. అది రామానుజులు. ఆ ఏ అనే రెండు అక్షరాలతో ఇంత అర్థం ఉంది కండి. మనం చేరగలమా అన్నట్ట పూర్వీకులు, మనం చేరలేమా అన్నట్ట రామానుజులు వారు. అంటే ఎన్ని పాపాలున్నా స్వామి మనని రక్షిస్తాడు అనేటువంటి ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి జగదాచార్యులు భగవద్ రామానుజులు. అది అర్థంలో ఉండేటువంటి ముందల్లారల్లామ అనేటువంటిది, రామానుజక నిర్వాహకము అనేటువంటిది ఇందులో మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. వాళ్ళందరూ మనం ఎక్కడ చేరగలం అన్నారు, మనం ఎందుకు చేరలేం అన్నారు. చిన్న మార్పు అన్నమాట. అంటే మనం చేరగలం. ఎందువల్లంటే ఆయన జ్ఞాన స్వరూపుడు. ఒకప్పుడు వీడు ఇన్నందర అడ్డదారుడు పట్టి పోయినా ఇప్పుడు పాపం తెలుసుకుని వచ్చాడు అని జ్ఞానం మన మనసు ఆయనకి తెలుస్తుంది. ఏదైనా అనుకోవడంలోనే ఉంటుందండి. పాపాలన్నీ చూస్తాడు కదా సర్వజ్ఞుడు, తెలుసుకుంటాడా అని పూర్వీకులు అన్నారు. ఇన్ని పాపాలు చేసిన వాడు ఇవాళ మారి ఇలా వచ్చాడా, రక్షిద్దాం అనుకుంటాడు అన్నారు భగవద్ రామానుజం. అందువల్ల రామానుజ సిద్ధాంతం చాలా విశిష్టమైనటువంటి సిద్ధాంతంగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఎందువల్లంటే ఎలాంటి పరిస్థితిలోనూ కూడా ఒక్కసారి మనస్సుకు మార్పు తెచ్చుకొని భగవత్ పాదార విందాలను గనక ఆశ్రయిస్తే తప్పకుండా స్వామి మన్ని రక్షిస్తాడు అనేటువంటిది ఈ 8వ పాసురంలో. దీన్ని ఏమంటారు అంటే గుణ 7వ పాసురంలో, నువ్వు మనసా నువ్వు ముందు వచ్చావు బానే ఉంది, ఇంతకాలం ఇలా పక్కదారులు పట్టించావు, ఇప్పుడు మనం చేరగలమా, చేరలేమో అని పూర్వీకులే. ఇప్పుడు ఎందుకు మనం చేరలేమో అని భగవద్ రామానుజుడు. ఖచ్చితంగా మనం స్వామిని చేరగలము అనేటువంటిది 7వ పాసురం యొక్క సారంగా చెప్తున్నారు. ఎంజాన్రునామిరిందిరిందు ఇరంగి నెంజే மெய்ஜானம் என்று வினையியல் பிறப்பு அழுந்தி எஞ்சான்றும் எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து நின்ற மெய்ஞானச் சோதி கண்ணனை மேவுதுமே. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் நீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் அகஹித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன திரிகமசிரோயோ விபட்டார கௌச்சம்
గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురుకేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறர்க்கு அம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இரு கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடடித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனா பரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரமப்ராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதகவாழ் வாழும் மணவாள மாமுனியன் வாழிய வன்மாரம் திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாண்ணத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர். ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாவதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దీవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.